our Lord today. Looking at Psalm 150, 3 through 6. 시편 150편 3절부터 6절까지 말씀 보면 이런 말씀이 있습니다. Praise him with trumpet sound. Praise him with lute and harp. Praise him with tambourine and dance. Praise him with strings and pipe. Praise him with sounding cymbals. Praise him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. 나팔 소리로 찬양하며 비파와 수금으로 찬양할지어다. 소고치며 춤추어 찬양하며 현악과 퉁소로 찬양할지어다. 큰 소리 나는 재금으로 찬양하며 높은 소리 나는 재금으로 찬양할지어다. 호흡이 있는 자마다 여호와를 찬양할지어다. 할렐루야. 하나님 아버지, 저희가 주님께 나와 오늘 찬양을 하는 것은 하나님께서 저희 가운데 크신 구원의 일을 이루신 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 저희가 주님께 나와 악기를 사용하여 목소리를 높여서 주님의 이름을 찬양합니다. 저희 마음속에 예수 그리스도를 믿어 구원 얻은 것이 정말 실제로 느껴지고 경험되어지는 것이기 때문에 마음에서 우러나오는 진정한 찬양이 이루어지는 그런 예배 될 수 있도록 성령께서 인도하여 주셨어서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬양하시겠습니다.
찬송가 멸류관 벗어서 25장 다 함께 일어서서 함께 찬양 부르시겠습니다. It's time we confess our faith through the Apostles' Creed. 사도신경으로 저희 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. 저희 하나님께 회개 기도드리겠습니다. It's time we confess our sins to the Lord together. As you think about your past week, remember all the things that you have sinned, and also remember that God has forgiven all your sins, past, present, and future, in Jesus Christ our Lord. 주님께서 저희의 모든 죄를 용서하시기 위해 십자가 달으신 것 기억하시고 하나님께 숨기지 않고 담대히 나와 또 간절히 용서를 구하며 또 용서를 체험하는 귀한 시간 될 수 있도록 다 같이 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 주님께 나와있다.
Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라. Heavenly Father, we realize and know that you have forgiven us all our sins, past, present, and future, in Jesus Christ. We know these things because of the Holy Spirit you have given us. Help us to know and believe and be confident that you have forgiven us in Christ. 하나님 아버지, 주님께서 저에게 성령을 주셔서 예수 그리스도를 믿게 하셨고 그리스도 안에서 저의 모든 죄가 정말로 사해준 줄로 믿습니다. 주님께서 하신 일을 저의 마음에 받아들이게 하시고 붙잡게 하시고 성령께서 알게 하시는 것을 세상에서 배우는 것보다 훨씬 더 신뢰하고 확신 있게 하셔서 세상의 풍조에 따라 밀려다니며 마음이 불안해하는 것이 아니라 하나님께서 성령을 통해 알게 하신 예수 그리스도께 때문에 저희 마음에 굳건히 설 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 252장 통일 찬송가는 184장입니다. 나의 죄를 씻기는 We'll sing in number 252 What can wash away my sin together. 예수의
기도하시겠습니다. Heavenly Father, we come to you now, confessing that there's nothing in this world can forgive our sins but the blood of Jesus Christ. We thank you so much that we can find comfort, forgiveness, and safety in the blood of Jesus, your Son. Help us now to worship you in spirit and truth today. 하나님 아버지, 주님께서 저희들 마음을 사로잡아 주셔서 예수 그리스도를 믿게 하시니 감사합니다. 그리스도 안에서 저희 모든 죄가 사함받고 모든 허물이 용서가 되고 주님 앞에 아들로 딸들로 그리스도의 백성으로 용납받게 하시고 받아들여지게 하시고 하나님께서 기뻐하시는 백성 되게 하시니 감사합니다. 저희들의 공로로는 주님께서 저희를 기뻐하실 이유가 아무것도 없지만 예수 그리스도 안에서 하나님이 저희를 정말로 기뻐하시는 줄로 믿습니다. 저희들을 불쌍히 보시고 저희 마음을 위로하여 주시고 그리스도 안에서 자유함을 경험하고 주님께 나와 담대함으로 성령 충만함으로 예배드릴 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희들을 움직이실 때 저희 삶이 가정의 삶이나 직장에서의 삶이나 또 저희 사는 지역에서의 삶이 정말로 예수 그리스도를 증거하는 삶이 되기를 간절히 구합니다. 저희 힘으로는 할 수 없사오니 저희 죄책감으로 예수 그리스도를 전도하는 것이 아니라 하나님께서 저희 마음을 충만하게 하시고 기쁘게 하심으로 저희 주변에 있는 사람들을 구제하고 전도하고 그들에게 저희 자신을 내어드릴 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 그것이 먼저 이 교회에서 일어나기를 간절히 구합니다. 예수 그리스도를 믿고 그 안에서 의로움을 찾는다는 것이 무엇인지 서로 간의 관계에서 발견되고 확인되게 하시고 실제로 실천될 수 있도록 서로가 서로를 그리스도 안에서 용납하고 사랑하고 아낄 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 인간의 지혜나 노력으로는 불가능한 일인 줄로 믿습니다. 하나님께서 저희 마음들을 움직여 주셔서 하나님께서 저희를 값없이 그리스도 안에서 용서해 주신 것처럼 저희가 서로를 받아들이고 서로를 용납하고 서로를 용서할 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희들 특별히 교회를 통해서 하나님의 사역을 할 수 있도록 힘 주시니 감사합니다. 저희 모든 필요한 것들을 공급해 주시고 저희들 후원하는 선교사님들 통해서 복음을 전하게 하시고 저희들 돕는 구제 단체들 통해서 그들이 하나님의 사역을 하게 하시니 감사합니다. 무엇보다도 저희 마음이 단순히 헌금을 보내는 것으로 끝나는 것이 아니라 저희 마음이 함께 가서 함께 기도하고 사역에 동참할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희들 특별히 성교사님들을 위해서 기도할 때 지금 특별히 힘든 그런 세상에 그런 지역에 성교사님들이 나가서 사역하고 있사오니 주님께서 힘 주시고 보호하여 주시고 특별히 주님의 복음이 담대히 선포될 때에 주님께서 계획하시고 준비하신 예비하신 교회들이 세워질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희 삶 속에 필요한 모든 것들을 공급하여 주시니 감사합니다. 아버지께서 저희들 채우시고 늘 붙잡으신다는 것을 기억하고 하나님께 나와 이것은 다 주님의 것입니다라고 바치는 이 헌금이 주님 뜻대로 사용될 수 있도록 주님이 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 오늘 예배를 주님께 올려드리었고 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 주시는 말씀은 갈라디아서 2장 15절부터 21절까지 말씀입니다. Today's word comes from the letter to the Galatians, chapter 2, verses 15 through 21. 갈라디아서 2장 15절부터 21절까지 저희가 먼저 한국말로 읽고 그다음에 영어로 먼저 읽고 한국말로 읽겠습니다. We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law no one will be justified. But if in our endeavor to be justified in Christ we too were found to be sinners, is Christ then a servant of sin? Certainly not, for if I rebuild what I tore down, I prove myself to be a transgressor.
For through the law, I died to the law, so that I might live to God. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. 우리는 본래 유대인이요 이방 죄인이 아니로되 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐? 결코 그럴 수 없느니라. 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라. 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 아멘. Okay, girls, let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for your word today. Help us now to look toward Christ. Help us to trust in Him, have faith in Him, and rely on Him, and not depend on anything else in this world. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Have you tried to do something difficult, but you thought you could do it? After trying it 5 times, you did 5 times, you still can't do it. What do? You do it the 6th time, 7th time. More and more you do it, you realize you just can't do it. What do? What can you do? You guys are growing up, and you're experiencing the world more than you can ever know, and you'll quickly learn there are certain things that you just cannot do. You just cannot do, right? You know, I try to sing hymns well. I try various things in my life, and when it hits above E, no matter what I try, I just cannot do it, right? What should I do? Maybe I should try more, get some more training, open up my vocal cord, and expect and hope that something will happen. I wish, right? Have you tried something and find yourself a failure? What can you do? What you should do is try something that actually works. That actually works. So, with my hymn singing, what do? I make sure that my piano player pitches it down at least 3 steps so I can actually sing it. It works. You try to please your God by your own doing. You know the law, you know what to do, you keep trying, but you realize you are a worse sinner than you thought. What do? You try not to please God by what you do, but you trust in Jesus. Rest in the fact that Jesus pleased God perfectly. And by having faith in Christ, He enables you to please God. He gives you the Holy Spirit.
You love God? You trust in Him? Would you like to please Him? Then don't do it on your own. Believe in Jesus and rest, bask in the grace that's showered on you every single day. Because He already poured out the Holy Spirit in your heart. So you can truly serve God as He is pleased with. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much because you actually have given us the way that works, the way that actually leads us to the Father, and that way is Jesus Christ our Lord. Help us now to have faith in Jesus and not try something else. Help us not rely on our own, but rely and depend and trust in Jesus Christ our Lord. Help us to worship you in that faith today. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희들을 사랑하시고 저희들을 구원하시니 감사합니다. 오늘 예배를 드리고 특별히 말씀을 들을 때 저희가 크리스천인 것이 무엇 때문인지 또 기독교인들로서 그리스도인들로서 어떻게 살아야 하는 것인지 무슨 생각을 하면서 살아야 되는 것인지 마음속에 다시 한번 깨닫고 확인할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 네. 여러분이 예수 믿는 기독교인인 것을, 크리스천인 것을 보통 언제 느끼시나요? 세상에 살면서 주중에 일하다가 공부하다가 또는 가족들과 생활을 하다가 언제 어떤 순간에 정말 나는 예수 믿는 사람이구나 라는 것을 느끼시나요? 기도했더니 하나님이 무엇인가 딱 응답을 주시니까 나 크리스천 맞구나, 하나님이 내 기도 응답해 주시는구나, 그때 기쁨으로 내가 기독교인인 것을, 내가 크리스천인 것을 확인하십니까? 내 욕심에는 막 세상 사람들하고 똑같이 뭐 안 좋은 것도 좀 하고 속임수도 좀 쓰고 그러고 싶은데 나는 크리스천이니까, 나는 예수 믿는 사람이니까 주님께 신앙을 지키며 거짓말하지 않고 손해를 좀 보더라도 내 신앙의 정조를 지키는 그 모습을 내게서 발견할 때 혹시 여러분이 크리스천인 것을 느끼십니까? 언제 크리스천인 걸 느끼시나요? 오늘 그 질문을 드리는 이유는 교회에 예배하러 나왔을 때 다른 건 몰라도 내가 예수 믿는 사람, 그러니까 크리스천들이라는 것은 확실해야 되잖아요. 그죠? 오늘 이 자리에 나오신 여러분들은 예수님 믿는 사람들이 맞습니까? 오늘만 그런 것이 아니라 내일 일하러 나가실 때 여러분 주변에 있는 사람들이 여러분을 이 사람은 크리스천이다 라고 여기는 모습으로 여러분이 살 거라고 생각하십니까? 요거는 다 아멘 안 하셨어요. 여러분 내일 일하러 나가실 때 여러분 주변에 있는 사람들이 정말로 다 여러분이 크리스천이라고 인정할 수 있는 그런 삶을 사시냔 말이에요. 지금 누가 복도에 저기 지나간다면 이 커뮤니티 센터에서 우리들을 보면서 여기 교회인가 보다 인정할 거 아니에요. 예배를 드리고 있으니까. 내일 내가 살면서 말하는 것이나 보이는 모습이 내 주변에 있는 사람은 정말 나를 크리스천으로 인정할 만한 삶을 살고 있냐는 것이죠. 주의해야 될 것은 제가 드리는 질문이나 말씀은 그러니까 주변 사람들이 존경할 만한 거룩한 삶을 살아야 됩니다라고 여러분을 독촉하는 것이 아닙니다. 그것은 다른 종교인들도 잘할 수 있어요. 그러나 크리스천들이 크리스천답게 산다는 것은 그 삶 속의 모습에서 똑같은 선한 일을 해도 무엇인가 다른 마음과 자세와 동기를 가지고 하는 모습이
비친다는 것이죠. 고역으로 선한 일을 하는 것이 아니라 억지로 하는 것이 아니라 죄책감에 이런 일들을 하는 것이 아니라 무엇인가 마음속에 막 움직여서 기쁜 마음으로 주님이 주시는 능력으로 선한 거룩한 모습들을 보일 수 있게 되는 게 크리스천의 삶이라는 것입니다. 여러분 주변에 있는 가족들이나 그러면 친지들이나 여러분들의 모습을 보면서 크리스천이라고 말할 수 있을까요? 다른 사람들 뭐라고 말하기 이전에 여러분 자신이 요즘 사는 모습을 보면서 나는 크리스천 맞지? 라고 생각을 하실 수 있으신가요? 이 질문을 드리는 이유는 오늘 본문에 나와 있는 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받는다, 의롭다 칭을 받는다는 교리가 우리가 예수 믿는 사람들이라는 크리스천들이라는 것에 너무 핵심되는 것이기 때문에 이것을 자칫 잘못하면 늘 듣던 말씀이니까 이렇게 간과하고 깊이 생각을 안 하기도 쉽고 반대로 우리가 크리스천이라는 것을 제대로 이해하려면 여기서 말씀하는 것을 바로 깊이 이해해야 우리가 크리스천이라는 것을 오해 없이 크리스천 흉내내는 것이 아니라 정말로 크리스천답게 살 수 있기 때문입니다. 그래서 오늘 본문에 보시면 우리 정말로 크리스천답게 살 수 있는 내용들을 말씀하고 있는데요. 여기 15절에 보니까 우리는 본래 유대인이요 라고 합니다. 우리가 유대인인가요? 우리는 유대인이 아니죠. 여기서 말하는 우리는 누구겠어요? 바울이죠. 바울, 베드로, 요한, 바나바 이런 사람들입니다. 안디옥 교회에서 유대인들이라고 불렸던 사람들입니다. 안디옥 교회는 이방인들이 가득한 곳인데 거기에 특별히 유대인들도 있었다는 것이죠. 근데 바울이 갈라디아의 지역에 있는 교회들에게 편지를 쓰면서 우리는 본래 유대인이요 라고 말합니다. 그 얘기는 바울 자신을 두고 얘기하는 것입니다. 우리는 본래 유대인이요 이방 죄인이 아니로되 이 말씀은 뭐예요? 유대인들은 자신들은 의로운 의인들이라고 생각했고 유대인이 아니면 죄인이라고 생각했습니다. 유대인이 아닌 이방인이면 당연히 이방 죄인이라고 생각했습니다. 왜 그랬을까요? 왜 유대인이 아니면 죄인이라고 생각했을까요? 그것은 그들이 가진 율법 때문에 그랬습니다. 율법이라는 것을 모세를 통해 받은 율법이라는 것을 그들이 가지고 있었기 때문에 그들은 스스로 의인이라고 생각했던 것입니다. 신명기 4장 8절에 보시면 오늘 내가 너에게 선포하는 이 율법과 같이 그 규례와 법도가 공의로운 큰 나라가 어디 있느냐? 없다는 것이죠. 다른 모든 나라는 이 율법을 모른다. 그런데 우리는 유대인들, 이스라엘 사람들은 하나님으로부터 모세를 통해 율법을 받았다. 얼마나 영광스러운 일이냐라고 기뻐하는 것입니다. 그런데 율법을 받은 것은 좋은데 그런데 율법을 받았으면 그것을 지켜야 되잖아요. 율법을 가지고 있고 또 잘 율법에 대해서 알고 있다고 해서 그것이 그들을 의롭게 만드는 것이 아니었습니다. 율법은 지켜야 의롭다함을 받는 것입니다. 여러분 가끔 가다가 그럴 때 없으세요? 이렇게 삶의 걸 보면서 돌아가는 모습을 보면서 갑자기 각성이 될 때가 있어요. 내가 이렇게 살면 안 되겠다. 그렇게 살면 안 되겠다. 그래가지고 어떤 다짐을 하고 계획을 세웁니다. 여러분들은 그런 때 어떤 계획들을 주로 세우시나요? 저는 종종 그러는 편인데 이번 주부터는 일주일에 3번 이상 뛰어야겠다. 그리고 매번 뛸 때는 3마일 이상 꼭 뛰어야겠다. 다짐을 해요. 그러면 보통 한 2주 갑니다. 그 다음부터는 이제 날씨가 도와주죠. 날씨가 너무 좋아져서 달릴 수가 없습니다. 잘못한 게 아니잖아요. 근데 그 다음 날은 날씨가 화창해요. 갑자기 안 뛰다가 또 뛰면
무슨 말씀인지 아시겠죠? 계획은 세우는데 안 되는 거예요. 내가 이런 식으로 살면 안 되겠다. 성경책을 읽어야겠다. 이번 해 초에 혹시 그런 계획 세우신 거 없습니까? 성경책을 읽어야겠다. 그래서 성경책을 읽다가 점점 안 돼요. 어떤 날은 어떤 사건이 있어서 안 되고. 근데 어떤 사람이 저한테 와서 저 하나님 잘 섬기고 이번 해에 정말 하나님 잘 섬기고 있습니다. 왜 그렇게 말씀하시는데요? 물었더니 저는요 영육간에 강건하기 위해서 매일매일 성경을 읽고 매주 3번씩 뛰기로 계획을 세웠습니다. 그럼 그 사람은 영육간에 강건해진 사람인가요? 그렇게 하겠다고 해놓고선 안 하면 그러면 그 사람은 신앙이 좋은 사람이고 몸이 튼튼한 사람인가요? 율법을 가지고 있다고 해서 그들이 의롭다고 생각한다는 것은 착각이란 말이죠. 로마서 2장 13절에 보시면 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻으리니 For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will justify. 여러분은 하나님께서 우리에게 무엇을 원하시는지 알고 계십니까? 그것을 알려면 여러분 일단 구약 성경부터 펴셔야 됩니다. 십계명이 무엇인지 다시 한번 공부하고 하나님의 뜻이 무엇인지 성경을 통해서 알아야 됩니다. 그런데 하나님의 뜻을 잘 안다고 해서 주님을 잘 따르는 사람입니까? 실제로 순종하고 따라야 하나님이 기뻐하시는 사람이 되지 않겠습니까? 우리는 우리 자신을 어떻게 생각하고 있나요? 조금 더 가까이 와보겠습니다. 여러분이 정말로 하나님을 잘 섬기는 뭔가 좀 제대로 하고 있다는 것에 대한 안심을 우리 유대인들이 아니니까 우리 율법이 있습니다 이렇게 얘기 안 할 거 아니에요. 그럼 어떻게 얘기하냐면 나는 교회 다니고 있어요. 나는 주일날 예배 나옵니다. 라는 걸로 생각하실 때는 없으신지요? 하나님이 여러분을 기뻐하신다는 것을 지금 여러분이 주일날 딴 데 안 가고 교회에 나와 있는 것으로 하나님께 대답을 하고 있는 것은 혹시 아닌가요? 이 말씀은 뭐냐면 교회 안 나와도 괜찮다는 말씀은 물론 아닙니다. 하지만 예배에 나와 있는 자리를 지키고 있는 것이 나를 하나님으로부터 사랑을 받기에 합당한 사람으로 만드는 것이 아니라 실제로 예배를 드려야 될 거잖아요. 내가 이 자리에 앉아서 찬송을 부르고 말씀을 듣고 기도를 하면서 마음속에 정말로 믿는 마음으로 예배를 드려야 하나님께서 예배를 받으시는 거잖아요. 때로는 우리가 내가 제대로 신앙생활을 하고 있지를 다른 겉으로 보기에 어떤 것을 내가 했다고 하나님으로부터 인정받을 만한 일을 한 것으로 생각할 때가 있다는 것이죠. 그래서 무의식 중에 나도 모르게 나는 그래도 교회라도 나오고 있는데 저 다른 사람들은 그러지 않고 있지 않느냐라고 해서 유대인들이 이방인들을 정죄했던 것과 마찬가지로 그런 사람들을 정죄할 때도 있습니다. 유대인들은 자신들은 율법을 가지고 있고 이방인들은 율법이 없으니 이방인들을 멸시하고 무시했던 것처럼 우리는 복음을 알고 있고 저 교회 밖에 있는 사람들은 복음도 모르고 지옥으로 가고 있으니 같이 할 수 없는 사람들이라고 생각하는 것은 혹시 아닙니까? 복음을 가지고 있는 건 좋은데 저희가 정말로 복음을 믿고 있는가? 그리고 한 걸음 더 나아가 내가
예수 그리스도를 믿음으로 값없이 은혜로 구원을 받은 것처럼 내가 정말 복음 때문에 복음에서 말씀하는 것처럼 크리스천으로 살아가고 있는가가 더 중요하다는 것입니다. 그것이 무엇인지 여기 16절에 보시면 이렇게 말씀합니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. 바울이 가르쳤던 그리스도의 복음은 율법을 열심히 행함으로써 하나님이 인정하시는 의인이 되는 것이 아니라 율법의 행위가 아니라 내가 예수님을 믿는 그 고백으로 믿음으로 마음으로 주님을 의지함으로 거저 은혜로 의롭다 하나님이 인정하시는 사람이 된다고 가르쳤습니다. 그 이유는 우리가 아무리 율법을 행해서 하나님께 인정받으려고 해도 그래도 하나님께 인정받을 만한 그런 선한 의로움은 행할 수 없기 때문입니다. 왜냐하면 실제로 해보면 우리는 죄를 짓는 것을 늘 발견하기 때문입니다. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라. 그래서 바울은 자신이 유대인이고 율법을 지켜야 한다고 배우면서 자란 사람인데도 불구하고 이제 그리스도의 복음을 듣고 깨달은 다음부터는 율법을 아무리 해도 의롭다함 받을 길은 없으니 실제로 의롭다함을 받을 수 있는 길, 하나님이 은혜로 알게 하신 예수 그리스도를 믿는 길을 선택한 것입니다. 마치 율법이 없는 사람처럼 율법을 의지하는 것을 버리고 예수 그리스도를 의지하는 사람이 된 것입니다. 유대인처럼 행하는 것을 버리고 마치 율법을 가지지 않았던 사람처럼 이방인처럼 된 것입니다. 그것이 바울이 말하는 자신의 정체성에 대한 설명입니다. 피로는 혈통으로는 유대인으로 났지만 마치 내가 이방인으로 난 것처럼 더 이상 율법을 의지하지 않는 예수 그리스도를 믿어서 구원받는 똑같은 이방인들처럼 그렇게 구원받는 길을 선택하였다는 것입니다. 여기서 한 가지 저희 자신에 대해서 생각해 봤으면 좋겠습니다. 여러분은 교회 안에서 어떻게 서로 인정받기를 구하고 계십니까? 우리 교회에서 여러분을 인정하려면 어떻게 해야 할까요? 여러분은 인간적으로 생각하자면 여러분은 다 이 교회에서 인정받으시는 분들입니다. 왜요? 인간적으로 볼 때 정말 이분은 메릴랜드 언약장로교회 교인입니다라고 얘기할 수 있어요. 왜요? 교회 나오잖아요. 매주 교회 예배에 나와서 앉아 있잖아요. 예배 참석하고 있잖아요. 그러면 우리 교회에서 정말 참된 정교인으로 인정받는 것을 내가 받고 있으니까 내가 이 교회 참된 교인이라고 얘기할 수 있나요? 우리 교회에서 서로 아끼고 사랑하고 친하게 지는 것은 어떻게 가능할까요? 제가 이 질문을 오랜만에 드려봅니다. 여러분 서로 친하세요? 왜 앞에만 바라보시나요? 여러분 서로 친하십니까? 친하다는 얘기는 그러니까 내가 아무 때나 전화해도 이 사람이 내 전화를 받아줄 수 있고 내가 힘들면 내 고충을 얘기할 수
제가 말씀드리는 인정함, 용납함은 여러분의 마음 속에 내가 이 사람에 대해서 용납할 수 있다, 사랑할 수 있다, 이 사람은 정말 괜찮은 사람을 생각한다라는 마음을 여러분 속에 가지고 있냐고요. 제가 교회에서 의인이다 아니다 이런 얘기를 좀 테크니컬하게 하니까 이게 마음에 좀 잘 안 와닿을 수 있는 것 같은데, 하나님께서 여러분을 의인으로 생각하신다는 것은 하나님 마음에 여러분이 괜찮은 사람들인 거예요. 하나님이 인정하시고 받아들이신다는 거예요. 하나님이 같이 식사하시고 말씀 나누시기에 적합하다고 판정하신 분들이라는 겁니다. 하나님처럼 서로를 인정한다는 것은 내가 이 사람과 대화를 하고 말을 섞기에 이 사람 내가 존경할 만한 사람이고 내가 사랑하는 사람이고 내가 아끼는 사람이라고 여러분 마음에 인정하는 거예요. 그렇게 하실 수 있으세요? 우리 교회에서. 그런데 많은 경우에 우리가 주일날 예배 나와서 하나님께 하나님 우리를 값없이 받아주셔서 감사합니다, 감사합니다 하놓고선 이 교회 안에서 서로를 바라볼 때 값없이 서로를 평가하는 것이 아니라 굉장히 상당히 높은 등급을 가지고 서로를 받다는 말이에요. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 그걸 제일 잘하는 사람들이 누군지 알아요? 목사님들. 목사님들 제일 잘해요. 목사님들 사이에서 얼마나 굳이 말씀 안 드리겠습니다. 여러분, 예수님이 나를 구원해 주셔서 하나님이 나를 있는 그대로 인정하신다는 것을 믿으셔서 구원받으신 거잖아요. 그러면 믿는 대로 사시라고. 어떻게? 서로에게. 이 사람이 내 마음에 드는 대로 교회를 섬기기 때문에 내가 인정할 수 있다는 생각을 버리시라고. 그거 안 버리면 하나님도 나를 인정 안 하실 거예요. 단순히 이 사람이 예수를 믿는다는 것 때문에 내 마음에 들어올 수 있어요. 그거면 좋게 해야 되는 거예요. 유대인들이 바울한테 이렇게 비판했습니다. 너희는 율법 다 집어치우고 그리스도 안에서 믿음으로 의롭다 함 받는다고 하는데, 만약 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐. 이것은 바울이 그를 비판하는 사람들의 말을 인용하는 거예요. 그러니까 다른 사람들이 바울더러 너처럼 믿으면 그러면 네가 말하는 복음에 따른 그리스도는 죄를 조장하는 분 아니냐? 왜? 유대인들은 아직도 자기들의 기준을 안 버렸어요. 왜냐하면 유대인으로 태어나서 율법을 가진 것이 그 사람을 의롭게 만드는 것인데, 율법을 지키는 공동체 안에 들어와서 율법을 잘 지키는 삶이 하나님이 기뻐하시는 언약 백성의 삶인데, 너희가 이 율법을 버리고 껑충 뛰어나가서 마치 유대인인데도 불구하고 이방인처럼 살면 이방인이 뭔지 모르느냐? 죄인들 아니냐? 그러면 그리스도를 믿음으로 해서 율법 버리고 이방인들처럼 되면 그러면 그 얘기는 그리스도는 죄인 만드는 분이냐? 이렇게 얘기를 하고 있는 것입니다. 바울이 뭐라 그래요? 그리스도께 죄를 지켜야 하는 자냐? 결코 그럴 수 없느니라. 무슨 얘기예요? 의인은, 하나님 앞에서의 의인은 우리는 율법 지켜요 하고 이렇게 바운드리를 쳐놓고서 실제로는 지키지도 않으면서 그 안에 겉으로 할례받고 겉모습을 치장함으로써 의인이 되는 게 아니라 진짜로 율법을 지켜야 의인이 되는 것인데,
진짜로 의인이 되는 길은, 나 같은 죄인으로 태어난 사람이 의인이 되는 길은 유대인으로서 열심히 율법을 지킴으로 되는 것은 불가능하고, 죄인이니까. 오직 한 길은 내가 유대인인데도 불구하고 율법이라는 거 버리고 껑충 뛰어나아가 여느 이방인들처럼 나를 위해 십자가에 달려 죽으시고 모든 율법을 다 지켜주신 예수 그리스도를 믿는 길만이 의인이 되는 길이라고 발견한 것입니다. 그래서 난 진짜 의인 되는 길을 선택한 것입니다 라고 바울은 고백하는 것입니다. 18절에 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 다시 범법한 자를 만드는 것이라. 무슨 말이에요? 내가 이 참된 의롭게 되는 길을 버리고 또다시 옛날 율법으로 너희들이 나한테 요구하는 것처럼 한다면 난 다시 율법 안으로 들어가서 뭐가 돼요? 죄인으로 판명나는 거예요. 왜 그 길로 가겠어요? 이제는 그리스도를 믿고 은혜로 의롭다함을 얻는 길을 지키겠다는 것입니다. 근데 바울은 19절에 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라. 율법은 사실 우리로 하여금 이거 잘 지키면 너희가 구원받을 수 있다라고 가르치는 것이 아니었고, 하나님이 이렇게 거룩한 분인데 너의 삶을 봐라, 죄가 있지 않느냐. 그래가지고 율법이 뭐라 그래요? 죄인은 하나님 앞에 와서 희생 제사를 드려라 라고 말씀을 하고 있습니다. 무슨 얘기입니까? 율법에 가리키는 것은 너희는 이 거룩하신 하나님의 백성이 될 자격이 없는 사람들이니 반드시 죄사함을 받아야 하는데, 이 모든 제물이 가리키는 것은 결국 오실 메시아 예수 그리스도가 너희의 참된 구원주라고 가리키는 것입니다. 그래서 율법으로 말미암아 율법을 행함으로 구원받는 것을 의지하는 것을 생각에 대해서 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 합니다. 실제로 하나님을 기쁘게 하는 사람들로 살게 하려고 율법은 율법에 대하여 죽으라고 가르친다는 것이죠. 그래서 여러분 잘 아시는 대로 12, 20절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아까 제가 여쭤봤을 때 질문이 그런 것이었습니다. 여러분 요즘 언제 가장 예수님이 여러분 안에, 여러분이 얼마나 요즘 언제 가장 크리스천처럼 느끼시냐고 질문했던 것은 바로 이 질문입니다. 언제 여러분이 사는 동안에 예수님이 내 안에서 살고 계시는구나 라고 언제 느끼시냐는 것입니다. 지난주 중에 언제 예수님이 내 안에 살고 있는 것 같이 느끼셨습니까? 조심스럽게 말씀을 드리겠습니다. 때로는 저희가 복음의 은혜에 묻혀서 은혜가 충만할 때가 있어요. 그죠? 그럴 때 기억나시죠? 그럼 때로는 예수 믿는 것도 맞고 교회 잘 다니고 있고 특별히 죄 짓고 있는 것 같지 않고, 그런데 마음이 주님으로 가득 차 있는 것 같지 않을 때가 있어요. 하루 왼종일 일주일 내내 사는데 내가 크리스찬이다 라고 은혜를 체험하면서 사는 것이 아니라 그냥 하루하루를, 표현이 좀 그렇지만 꾸역꾸역 사는 거예요. 그것이 내가 기독교인이니까, 내가 크리스찬이니까, 내가 예수 믿는 사람이니까 하나님께 허락하신 고난들을 다 이겨내면서 힘들지만 내가 살아야 돼 이런 믿음으로 사는 게 아니라 그냥 다른 세상 사람들처럼 똑같이 힘들게 사는 거예요. 그래서 크리스찬인데도 불구하고 그리스도가 내 안에서 사는 것처럼 느끼지 않을 때가 있다는 거죠. 못 느끼는 거예요. 그래서 고린도전서 10장 31절 말씀 같은 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 라는 말씀을 알고 있는데, 내가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지
하나님의 영광을 위해서 한다는 생각, 예수님께서 나에게 능력을 주셔서 하신다는 생각은 솔직히 한 번도 생각이 안 나는 거예요. 그럴 때는 없으십니까? 지난주 중에 여러분은 어떻게 하셨냐는 것입니다. 오늘 본문은 저희에게 그리스도께서 내 안에 사는 것을 체험하는 길에 대해서 굉장히 중요하게 하지만 간단하게 얘기하고 있습니다. 그것은 내가 어떻게 해서 내가 어떻게 무엇을 이렇게 하면 그러면 내가 정말 크리스천으로서 성령 충만하게 살겠지라는 생각을 버리고 처음에 구원받았던 때처럼 나는 할 수 있는 게 아무것도 없는데 나의 이 한심한 꼴을 뻔히 아시는 주님께서 그냥 내 마음에 찾아오셔서 나에게 걱정하지 말고 나를 믿어라 라고 하시는 말씀에 그러겠다고 순종하는 거예요. 이번 주 중에 사시다가 요즘 좀 크리스찬으로서 솔직히 좀 한심한 것 같아 라는 생각이 들면 그때 나 이러면 안 되지. 나 성경도 좀 더 읽어야 되고 기도도 좀 더 많이 해야 되고 내가 성경 팟캐스트도 좀 들어야 되고 그렇게 목소리 막 얘기하는데 이러지 마시고 그 딸들 들으세요. 근데 그러지 마시고 그냥 내가 잘 못하고 있는 걸 인정하라고요. 내 지금 이 상태를 알고 계신다고 하나님이. 근데 지금 나에게 요구하시는 건 다른 게 아니라 그냥 나를 믿어라 라고 하신 말씀에 그러겠습니다 주님 하고 고백하란 말이에요. 여러분 마음의 주권을 내가 붙잡고 어떻게 해보려고 그러지 말고 그냥 주님께 드리란 말이에요. 나의 모든 계획도 주님께 드리고 가정이든 교회든 직장이든 왜냐하면 사람이 의롭게 되는 것은 내가 뭘 해서 되는 것이 아니라 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 하는 것이 크리스천의 삶이기 때문입니다. 그래서 21절에 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 저희가 주님을 믿으면서 사는 삶이 그리스도의 죽음이 꼭 필요한 삶이 될 수 있기를 간절히 바랍니다. 그리스도께서 헛되이 죽으시는 것은 어떻게 하는 거예요? 어떻게 하면 그리스도께서 헛되이 죽으신 것이 돼요? 요한복음 10장 28절에 보면 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 여러분, 그리스도께서는 헛되이 죽지 않으셨습니다. 그리고 그 그리스도께서는 여러분 한 사람 한 사람을 위해 십자가에서 이미 피 흘려 죽으셨고 여러분의 삶 속에서 성령을 보내셔서 그 순간에 믿게 하셨고 지금까지 믿게 하고 계십니다. 저희의 삶이 굉장히 한심해 보일 때가 너무나 많지만 그렇다고 해서 주님이 여러분을 구원하시는 것을 무너뜨릴 수 없다는 것입니다. 아버지의 손에서 빼앗을 수 없는 것처럼 그리스도의 손에서 저와 여러분을 빼앗을 사람이 아무도 없고 여러분 자신의 그 어떠한 한심함도 여러분 자신을 구원받지 못하게 만들 수 없다는 것입니다. 지금 이 순간 저와 여러분에게 하나님께서 말씀하시는 것은 무엇이 아니면
율법의 행위가 아니라 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 받으라는 것입니다. 예수 그리스도를 의지하면서 주님, 나의 이 상태 나보다도 잘 아시는 주님, 나를 불쌍히 보시고 주님 뜻대로 나를 인도해 주시옵소서라고 고백하고 구하는 것입니다. 말씀을 마치겠습니다. 잠깐 아까 말씀드렸지만 간절히 소원하는 것은 이 교회에 여러분이 오셔서 같이 신앙생활을 하시는 중에 복음을 체험하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 그것은 저와 여러분이 서로를 볼 때 하나님이 여러분을 용납하신 것처럼 저와 여러분이 서로를 용납하면 그러면 저희가 믿고 있는 것이 정말이라고 좀 증거를 여기서 교회에서 받을 수 있습니다. 그렇게 하시겠습니까? 그렇게 하시겠습니까? 아마 솔직히 마음에 들여다보시면서 하시면 좀 힘드실 거예요. 근데 그게 힘들다고 느껴질 때 그게 절호의 기회입니다. 하나님이 나에 대해서 어떻게 생각하실까라고 생각해 볼 수 있는 절호의 기회니까 하나님이 정말 나를 어떻게 바라보시고 용납하시는지 그때 진지하게 생각해 보시고 하나님께 기도하실 수 있기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 다시 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희를 값없이 구원해 주셨다고 하는 복음의 메시지가 저희 삶 속에 정말로 살아나서 효력을 가지고 저희 삶을 변화시키는 일이, 저희 마음의 생각을 변화시키는 일이 있기를 간절히 구합니다. 저희 한 사람만이 아니라 우리 교회에 있는 모든 교우들이 다 똑같은 생각으로 복음을 기뻐할 수 있도록 인도해 주시고 그 마음 때문에 마음의 자유함과 해방을 받아서 정말로 넘치는 감사함과 감격 때문에 주님의 일을 능히 해내는 사람들 될 수 있도록 성령의 역사가 저희 가운데 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 433장, 통일 찬송가는 490장입니다. 귀하신 주여 날 붙드사, singing number 433, Nearer Still Nearer together.
grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하심이 예수 그리스도를 믿어 의롭다 하심을 받고 마음속에 기뻐하기를 소망하는 모든 교우들과 그들의 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다.